시사영어 1일 1문 The New York Times Saturday, January 29, 2022 If Russia invades, the Biden administration plans to hit Russian banks harder than ever before. 만약 러시아가 우크라이나를 침공한다면 바이든 행정부는 계획이다. Hit Russian banks, 러시아 은행에 타격을 가할 계획이다. Harder, 더 강력하게 than ever before, 과거 어느 때보다 더 강력하게. American officials are making plans to impose sanctions on some of Russia's largest financial institutions if Moscow were to start a new invasion of Ukraine, penalties that could disrupt Russia's economy in ways that go far beyond previous Western actions. 미국 관리들은 are making plans, 계획하고 있다. to impose sanctions, 제재 조치를 가할 계획을 누구에게 on some of Russia's largest financial institutions, 몇몇 러시아 최대 금융기관에, 여기 금융기관은 뭐 뱅크나 마찬가지입니다. 만약 모스코 러시아 정부가 were to start, 혹이라도 시작한다면, were to는 이제 보통 우리가 배울 때 뭐 실현 불가능한 사실을 가정할 때 쓴다고 하죠. 예를 들어서 if the sun were to rise in the west, 해가 서쪽에서 뜬다 할지라도 뭐 이 정도인데, 여기는 그럼 왜 were to를 쓰느냐, 실현 가능성이 없느냐, 이 러시아 침공이, 그걸 의미하는 건 아니고요. 이거는 이제 필자가 아마도 느낌상 이런 일이 절대 있어서는 안 되는데 아마 그런 의미로 이렇게 이걸 쓴 것 같습니다. 자, 새로운 침공을 시작한다면 우크라이나에 대한, 이거 왜 새로운 했냐 하면 이것은 이제 이미 크림반도를 침공해서 합병을 해버렸죠. 자, 하여튼 이렇게 또 침공을 시작한다면, 혹여라도 그렇게 한다면 이런 제재 조치를 가할 계획을 하고 있다는 말. 여기 페널티에서는 위에 나온 이런 제재 조치에 대한 동격 설명입니다. 일종의 부연 설명이죠. 자, 이것은 어떤 처벌인고 하니 that could disrupt Russia's economy, 러시아 경제를 disrupt는 혼란에 빠뜨리다, 붕괴시키다, disturb, upset 이런 의미. 자, 러시아 경제를 혼란에 빠뜨릴 수 있는 그런 처벌입니다. 어떤 방식으로? In ways that, 이런 방식으로. 자, 여기 대해서는 관계대명사입니다. Go far beyond previous Western actions. Go far beyond는 뭘 훨씬 능가하는. Previous Western actions는 전에 그 크림반도, 2014년에 크림반도를 러시아가 점령했을 때 서방 세계가 제재 조치를 가한 적이 있습니다. 그런 그 이전의 서방 세계의 그런 제재 조치, 그런 행동을 훨씬 능가하는 far beyond, 그런 방식으로 러시아 경제를 혼란에 빠뜨릴 수 있는 그런 처벌이 될 것입니다. The Treasury Department would put the Russian banks on its extreme sanctions list known as SDN, prohibiting American individuals and institutions from dealing with them, according to people with knowledge of the plans. The Treasury Department, 미국 재무부가 would put the Russian banks, 러시아 은행들을 on its extreme sanctions list, 극단적인 제재 조치 리스트에 올리게 될 것이다. 여기 would는 좀 뭐랄까요, 좀 불확실한 그런 표현입니다. 그러니까 완곡한 표현이죠. 여기 will을 써버리면 너무 직설적이고 그야말로 막말처럼 돼버리죠. 뭐 막말 정도는 아니지만 would는 그렇게 될지도 모른다, 이런 표현입니다. 상당히 불확실한 그런 상황을 표현할 때 would를 쓰는데, 근데 실제로 언론체에서는 will 같은 그런 뭐랄까 직설적인 그런 표현은 많이 피합니다. 혹시 나중에 무슨 일이 있을지 모르니까. 그래서 이런 조금 애매한, 뭐 나쁘게 말하면 애매하지만은 좋게 말하면 완곡하고 정중한 표현이죠. would, could, should, might 이런 표현들 굉장히 부드럽고 좋은 표현들입니다. Known as SDN, SDN은 Specially Designated Nationals의 약자입니다. 특별 지정된 국민들, 뭐 개인 기업이 다 포함되는데 SDN이라고 알려진 이런 극단적인 리스트에 올리게 될 수도 있다. Prohibiting American individuals and institutions from dealing with them. 자, prohibit은 금지하다죠. Prohibit A from B입니다. A가 B 하는 것을 금지하다. 미국 개인들과 기관들이 그들과, 여기 그들은 앞에 나오는 the Russian banks를 가리킵니다. 이 러시아 은행들과 deal with, 거래하는 것을 금지하게 됩니다. 만약에 SDN 리스트에 올라가게 되면은, 자, 이렇게 된다는 말. According to people with knowledge of the plans, 이런 사람들에 따르면, 자, 어떤 사람입니까?
이러한 계획을 with knowledge는 뭘 잘 알고 있다는 말입니다. 알고 있는 사람들에 따르면 이러하다는 의미. Because so much international commerce is tied to the U.S. banking system, the designation would effectively cut those banks off from international financial networks, barring many foreign entities from doing any business with the banks or through them, which would have a big impact on Russian executives and companies. Because가 이렇게 맨 앞에 나왔죠. 전에 제가 문법을 배울 때는요, 똑같이 뭐뭐 때문에라도 이제 because는 주절 뒤에, since나 as는 주절 앞에 이렇게 배웠습니다. 왜냐하면 이제 because는 결정적인 어떤 새로운 이유를 말할 때서는 무거운 그런 내용이기 때문에 무거운 내용이 보통 이제 맨 앞에 나오진 않습니다. 앞쪽은 보통 간단하게 하죠. 그리고 since나 as는 이제 이미 아는 이유거나 당연한 이유 이런 거를 말할 때 뭐뭐 이모로 이렇게 해서 그래서 이제 가벼우니까 앞쪽으로 나온다 이렇게 배웠는데 실제로 그 because는 이렇게 문두에 많이 나옵니다. 그러니까 우리가 문법에 너무 얽매일 필요는 없습니다. 이 어느 현실을 보시면서 자유롭게 이렇게 사용하시면 되겠습니다. 그러니까 이 because란 표현이 좀 무거운 표현은 맞습니다만 그러나 뭐 무겁건 말건 이걸 정말 강조하고 싶다면 앞으로 뺄 수도 있습니다. Because so much international commerce is tied to the U.S. banking system. 그렇게 많은 국제 상업, 국제 거래가 is tied to는 어디에 연결되어 있다. 미국 금융 시스템에 연결되어 있기 때문에 the designation would effectively cut those banks off from international financial networks. 자, 이러한 지정, 여기 지정은 이제 앞에 나온 그 SDN 지정, 그런 그 제재 대상국 지정을 말합니다. 이것이 would effectively, practically, actually, virtually, almost와 거의 같은 말입니다. 사실상 그 those banks, 그러한 은행들, 이 제재 대상 은행들을 차단하게 될 것이다. 여기 would는 역시 그런 그 완곡한 표현이죠. 그렇게 될 수도 있다는 의미. off from international financial networks, 국제 금융망으로부터 이제 이 은행들을 차단하게 될 것입니다. 사실상 barring many foreign entities from doing any business with the banks or through them. 자, 여기 bar는 원래 이 뭘 못 가게 막아놓은 그런 막대기를 말합니다. 가로로 이렇게 막아놓은 울타리 같은 데 쳐놓은 그런 막대기를 말하는데 자, 동사가 된 막다, 금지하다입니다. prevent, stop. 뭘 막습니까? bar A from B죠. A가 B 하는 것을 막다. Many foreign entities, 많은 여기 entities 하면은 뭐 기업이나 기관 다 포함됩니다. 독립적인 행동 주체를 말하는데 자, 많은 그런 외국 기업들, 외국 기관들이 뭐 하는 것을 막습니까? Doing any business with, 자, do business with 하면 뭐와 거래하다는 말입니다. deal with 같은 말입니다. 자, 이 은행, 그러니까 이 SDN 지정된 이런 은행들과의 이 거래를 차단해버립니다. 못하게 합니다. or through them, 그들을 통하여, 그러니까 그들과 직접 거래하는 것도 안 되고 그들을 경유하는 그런 거래도 안 됩니다. Which would have a big impact on Russian executives and companies. 그런데 이것은 여기 위치는 앞에 나오는 이런 상황들을 말합니다. 이것이 would have a big impact. 큰 영향을 미치게 될 것입니다. 뭐 좀 더 세게 말하면 큰 충격을 주게 될 것입니다. On Russian executives. executive는 이제 뭐 기업체에서는 이제 그 임원들을 말하는데 집행부, 뭐 여기서 이제 그 러시아 정부의 고위급 인사들을 말하겠습니다. 저 그런 인사들, 뭐 집행부, 자, 이런 사람들과 또 회사들, 러시아 회사들의 큰 타격을 주게 될 것입니다. 혹여라도 이런 그 금융 제재 조치가 실제로 발생하게 된다면 이번에는 그 미국은요, 러시아 서민에 대한 그런 피해는 최소화하면서 이런 그 러시아 정부의 고위급 인사들 그리고 대기업 이런 쪽을 정밀 타격하는 가혹하게 정밀 타격하는 그런 방식으로 금융 제재 조치를 취하게 될 것이라 이런 말이 나오고 있습니다. 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 시사영어 1일 1문